Good morning, students. I am Bharati, your accountancy teacher. Today we are going to see about Chapter 5, Admission of a Partners. So before starting this class, we are going to revise the previous class. In the last class, we had discussed about under the topic meaning and introduction of admission of a partner, adjustment required at the time of admission of a partner, to distribution of accumulated profits, reserves and losses, then revaluation of assets and liabilities, and new profit sharing ratio and sacrificing ratio. So these are all the topics are completed in previous session. Now discuss about today's topic, adjustment for goodwill and adjusted capital on the basis of new profit sharing ratio. So it means at the time of a partner, the existing partner sacrifice part of the share of profit in favor of the new partner. Hence, to compensate or sacrifice made by the existing partners, goodwill of the firm has to be valued and adjusted. So, in addition to capital, the new partner may contribute towards goodwill. This goodwill is distributed in the sacrificing to the old partners who sacrificed. So now we can see the exercise number 18. Aparna and Priya are partners who share profits and losses in the ratio of 3:2. So Brinda joined for 1/5 share of profits and brings in cash for her share of goodwill of rupees 10,000. A necessary journal entry for adjusting goodwill can on the assumption that the fluctuating method is followed and the partners withdraw the entire amount of the share of goodwill. So solution. So in this question, when the new partner brings cash towards goodwill in addition to the amount of capital, so it is distributed to the existing partners in the sacrificing ratio. The following journal entries are to be made for the goodwill brought in cash credited to old partners capital account. So as the sacrifice made by the existing partner is not mentioned, it is assumed that they sacrifice in the old profit sharing ratio is 3:2. So the following journal entries, date, particulars, ledger folio, debit, credit, rupees. Bank account debtor to old partners capital account. Old partners name Abarna and Priya. So bank account debtor to Abarna's capital account to Priya's capital account. So bank account 10,000. 10,000 ratio another old ratio 3:2. So the ratio converted into the share மாத்தணும், change பண்ணணும். The ratio change the share. So 3:2. So ratio add பண்ணிக்கோங்க. 3 plus 2 5. So that is 5. So 3/5 2/5. So 10,000 into 3/5, 10,000 into 2/5. So Abarna capital 6,000, Priya capital 4,000. So totally 10,000 transferred to the debit account. So narration, cash brought for goodwill credited to Abarna's and Priya in sacrificing ratio. So old partners capital account credit la shown aakku, bank account, bank or cash account will be shown in the debit aspect. Then next entry, for withdrawal of cash received for goodwill by the old partners. So old partners account will be debited and bank or cash account will be credited. So Abarna's capital account 6,000, Priya's capital account debtor 4,000. So totally 10,000 will be entered into the credit account. So it is a bank or cash. So narration, amount withdrawn by the partners. Then question number 19. Deepak, Sendil and Santosh. There are 3 partners here in the firm.
namely Deepak, Sendil and Santosh are partners sharing profits and losses equally. ஸோ ரேஷியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஏர்ன் பண்ணுறத என்ன பண்ணுறாங்க, ஈக்குவலாக ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க. தே அட்மிட் ஜெரால். ஸோ ஃபோர்த் நியூ கம்மிங் பார்ட்னர் நேம் என்னென்னா, இன்கமிங் பார்ட்னர் நேம் இஸ் ஜெரால். ஜெரால் partnership for 1/3 share. Gerald into partnership for 1/3 share in future profits. The goodwill of the firm is valued at rupees 45,000 and Gerald brought cash for his share of goodwill. The existing partners withdraw half of the amount of that share of goodwill. So pass necessary journal entries for adjusting goodwill on the assumptions that the fluctuating capital method is followed. ஸோ இங்கே குட்வில் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 45,000 கொடுத்துருக்காங்க. ஆல்ரெடி 3 பார்ட்னர்ஸ் ஹியர். ஸோ 3 பார்ட்னர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டு பார்ட்னர் ஜெரால்டு வந்து இந்த ஓல்டு பார்ட்னர் 3 பார்ட்னர்ஸும் அவங்களுடைய ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸை ஈக்குவலாக ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜெரால் அப்படின்றவர் நியூவாக அட்மிட் ஆகிறார். எவ்வளோ ஷேர் எடுத்து வராருன்னா 1/3 ஷேர் எடுத்துகிட்டு வராரு. சரிங்களா? இப்போ இதில் இந்த குட்வில்ல அவருக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஷேர் பண்ணி கொடுக்கணும். The existing partners withdrew half of the amount of the share of goodwill. என்ன வெளியில் போனாங்களே இந்த 3 பார்ட்னர்ஸும் இவங்களுக்கு half of the ஷேரை இவர் ஜெரால்டுக்கு நம்ம கொடுக்குறாங்க. ஸோ மேக் ஏ ஜேர்னல் என்ட்ரி. விச் மெத்தட்? ஃப்ளக்சுவேட்டிங் கேபிட்டல் மெத்தடில் நம்மளை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி குட்வில்லை ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்கிறாங்க ஜேர்னல் என்ட்ரிஸை. ஃபஸ்ட்டு அந்த கீழே பாருங்களேன். ஜெரால் ஷேர் ஆஃப் குட்வில் 45,000 இல்லையா? 45,000 இன்ட்டு அவர் எவ்வளோ ஷேர் எடுத்துகிட்டு வர்றாரு? 1/3 எடுத்துகிட்டு வர்றாரு. ஸோ 1/3. அப்போ 45,000 into 1/3 we get 1,500 rupees. The sacrifice made by the existing there is not mentioned. So it is assumed the sacrifice in the old share profit ratio 1:1:1. அதாவது அவங்க ரேஷியோ இஸ் நாட் கிவன். ஆனால் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த ரேஷியோ மென்ஷன் பண்ணல, ஈக்குவல் தானே கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ 3 பார்ட்னருக்கும் என்ன பண்ணுறாங்க? 1:1 எடுத்துருக்காங்க. லெட் த டோட்டல் ப்ராஃபிட் 1 எடுத்துருக்காங்க. அப்போது தீபக் ஒரு 1 பார்ட்டும், செந்தில் 1 அண்ட் சந்தோஷ். அப்போ 1:1:1 இது நம்மளே க்ரியேட் பண்ணோம். ஏன்னா 3 பார்ட்னர்ஸ் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு ஈக்குவலாக நம்ம ஷேர் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுறோம்? ஒரு பார்ட் அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க வரக்கூடிய லாபத்தில். சரிங்களா? குட்வில் அமௌண்ட்டில். ஸோ தர்ஃபோர் சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோ வந்து 1:1:1. ஓகேங்களா? இப்போ இந்த 45,000 into 1/3 அதை நம்ம வந்து கேல்குலேட் பண்ணோம் இல்லையா? ஜெரால்ட்டு கொடுக்குறதுக்கு எவ்வளோ வந்திருக்கு நமக்கு? 1,500 rupees நமக்கு வந்திருக்கு. சரி, ஓகே. இப்போ பாருங்கள், வாட் ஆர் த ஜேர்னல் என்ட்ரி? பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். So as the sacrifice made by the existing partner is not mentioned, so it is assumed that the sacrifice in their old profit sharing ratio is 1:1:1. இப்போ இந்த 1:1:1 ரேஷியோவை என்ன பண்ணணும்னா இமீடியட்டாக ஷேராக கன்வெர்ட் பண்ணணும். அப்போ ரேஷியோ 3 ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 1 + 1 + 1. ஸோ டோட்டலி 3 ஷேர், 3 பார்ட் இல்லைங்களா? அப்போ 1/3 1/3 1/3. அப்போ இந்த 15,000 தீபக்கு 1/3, செந்திலுக்கு 1/3, சந்தோஷ்க்கு 1/3 அப்படி நம்ம ஷேராக பிரிக்கும்போது 3 பேருக்கு என்ன வருதுன்னா 5,000 5,000 5,000 வருது. ஓகேங்களா? ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார் 15,000 டெபிட் ஆஸ்பெக்ட்லையும், ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் தீபக் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் வில் பி கிரெடிட்டட் அண்ட் செந்தில் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அண்ட் சந்தோஷ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். தெர் ஆர் 3 பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் will be credited. ஓகேங்களா? ஸோ 5,000 5,000 5,000 அதாவது ஈக்குவல் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா? அதனால் அவங்க 3 பேருக்குமே ஈக்குவல் ஷேர் பிரிச்சுக்கிறாங்க. ஸோ கேஷ் brought forward for goodwill credited to old partners capital account in the sacrificing ratio. Then old partners capital account for withdrawal for cash received for goodwill by the old partners இல்லையா? அதனால் old partners capital account will be debited, then cash or bank account will be credited. Deepak capital account data 2,500, Sendil capital account data 2,500, Santosh capital account data 2,500. இது எப்படி வந்து நமக்கு 7,500 வந்துச்சுன்னா ஆக்சுவலி டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா 15,000 இல்லையா? அந்த 15,000ல் இப்போ நம்ம வந்து 15,000 இருக்கு இல்லையா? இந்த அவங்க எவ்வளோ எடுத்திருக்காங்க, வித்ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க நம்ம பார்க்கணும். எவ்வளோ வித்ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹாஃப் ஆஃப் த அமௌண்ட் தானே. அப்போது 5,000ல் ஹாஃப்னா எவ்வளோ வரணும்? 2,500. அதே மாதிரி 5,000 ஹாஃப் அப்படின்போது செந்திலுக்கு 2,500. அப்புறம் சந்தோஷ்க்கு 5,000 ஹாஃப் வந்து 2,500. கொஷின் என்ன சொல்லுதுன்னா அதாவது அவங்க ஹாஃப் ஆஃப் த அமௌண்ட் பாருங்கள். இந்த கொஷின் பாருங்களா? சி த கொஷின்.
the existing partners withdraw half of the amount of the share of goodwill. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், half of the வரக்கூடிய லாபத்தில் பாதி தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அவங்க ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க. அப்போ 5,000ல் half நம்ம பிரிக்கும்போது 2ஆக டிவைட் பண்ணும்போது 2,500. அதுமாதிரி 3 பார்ட்னர்ஸ்க்கு நம்ம 2ஆக டிவைட் பண்ணும்போது half-ஆக பிரிக்கும்போது 2,500. தீபக்குக்கும் செந்திலுக்கு 2,500 கேபிட்டலும், சந்தோஷுக்கு 2,500 அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அவங்க வித்ட்ரா பண்ண அமௌண்ட்டுக்கு பாதி அமௌண்ட் அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, வித்ட்ரா பண்ணியிருக்காங்கன்னு அர்த்தம். ஸோ அதனால் 2,500 3 பார்ட்னர்ஸுக்கும் டோட்டல் பண்ணிங்கன்னா இந்த டோட்டல் அமௌண்ட் எவ்வளோனா 7,500 will be credited. ஓகேங்களா? ஸோ நரேஷன் கேஷ் withdrawn by the partners. Then question number 20, 21 and 22 is the same model. You can try and do the sum. Next topic, sorry, 22, question number 22, the same model. Existing partner அர்த்தம். இது என்னன்னா ஷேர் ஆஃப் குட்வில் வந்து எப்படி வந்து ஓல்டு பார்ட்னருக்கு வந்து நம்ம அது எக்ஸிஸ்ட் ஆன பார்ட்னருக்கு எப்படி நம்ம ஹவு டு ஷேர் த குட்வில் வேல்யூ. So question number 22. So you can try and do the sum. 20, 21 and 22. So now you can see the question number 23. Sam and Joe are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2 on 1st April 2018. They admitted Joel as a partner. On the date of Joel's admission, goodwill appeared in the books of the firm at rupees 30,000. By assuming fluctuating capital method, so pass the necessary journal entry if the partners decide to write off the entire amount of existing goodwill. Then second one, write off rupees 20,000 of the existing goodwill. அவங்களுக்கு ரிட்டர்னாக எழுதி கொடுத்துட்டாங்க. எக்ஸிஸ்டிங் பார்ட்னருக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டு ரைட் ஆஃப் த என்டையர் அமௌண்ட் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டிங் குட்வில், ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அமௌண்ட்டையும் எக்ஸிஸ்டிங் பார்ட்னர் ஷேர் பண்ணி சொல்கிறாங்க, அதாவது ப்ராஃபிட்டை. தென் செகண்ட் பாயிண்ட் ரைட் ஆஃப் 20,000 rupees 20,000 ஆஃப் த எக்ஸிஸ்டிங் குட்வில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இஃப் குட்வில் ஆல்ரெடி த கான்செப்ட் இஸ் இஃப் குட்வில் already appears in the books of accounts at the time of admission if the partners decide. So it can be written off by transferring to the existing partners capital account. So capital account or current account in the old profit sharing ratio. The following journal entries is to be passed. The first one, write off the entire amount of existing goodwill. So old partners capital account will be shown the debit aspect and then goodwill be credited. So what are the journal entry? Old partners name is Sam and Joe. So Sam's capital account debtor, Joe's capital account debtor to goodwill account. So Sam's capital account debtor 18,000, Joe's capital account debtor 12,000. So goodwill is 30,000. ஸோ 30,000 நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா சாம்க்கும் ஜோக்கும் என்டையர் குட்வில்லையும் இவங்களுக்கு நம்ம ஷேர் பண்ணி கொடுக்குறோம். ஸோ இவங்க யாருன்னா எக்ஸிஸ்டிங் பார்ட்னர். ஸோ எக்ஸிஸ்டிங் குட்வில் ரிட்டர்ன் ஆஃப். ஸோ குட்வில் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ இருக்குன்னா 30,000 இருக்குது இல்லையா, எவ்வளோ இருக்குது 30,000. இந்த 30,000 ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரேஷியோ வந்து நமக்கு 3:2. அப்போ இந்த ரேஷியோ 3:2 வந்து ஈஸியாக நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும்னா இமிடியட்லி கன்வெர்டட் டு த ஷேர். அப்போ 3 + 2 5, 3/5 2/5. அப்போ 30,000 3/5 அப்படிங்கிறத சாம்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டையும் அடுத்து ஜோக்கு வந்து 2/5 நம்ம பிரித்து இந்த 30,000 வந்து கால்குலேட் பண்ணி போடும்போது வி கெட் சாம்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் 18,000 ஆகும், ஜோக்கு 12,000 ஆகும் நம்ம ஷேர் பண்ணி கொடுக்குறோம். தென் செகண்ட் டாபிக் இஸ் ரைட் ஆஃப் rupees 20,000 ஆஃப் த எக்ஸிஸ்டிங் குட்வில். இப்போ குட்வில் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க 20,000 கொடுத்துருக்காங்க. ரேஷியோ 3:2. இந்த 3:2 ஷேராக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது 3 + 2 5, ஹோல் ஷேர் 5. அப்போ 3/5 2/5. 3/5 சாம்க்கும் ஜோக்கு 2/5 நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். அப்போ 20,000 இன்ட்டு 3/5 we get 12,000 சாம்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். 20,000 into 2/5 we get 8,000 Joe's capital account. So goodwill is 20,000.
So narration existing goodwill of rupees 20,000 extend written off. Then question number 24. The next method, comprehension problem method. Then last one topic is adjustment of capital on the basis of new profit sharing ratio method. நம்ம இந்த sums போட போறோம். So first I will explain the meaning of adjustment of capital. So on the basis of the new profit sharing ratio. Sometimes it may be agreed by the partners that their capitals in the reconstituted firm be in the proportion of their new profit sharing ratio. There can be two situations. The new partner may be required to bring proportionate capital for his share of profit. New partner's capital is calculated on the basis of the capital of the reconstituted firm or on the basis of combined capitals of the old partners for the share of profit. It's the first situation. First one situation. And another one situation, the old partners may be required to make their capitals in proportion to their new profit sharing ratio. Old partners capital is calculated on the basis of the capital brought by the new partners for his share of profits. The deficiency or excess in the old partners capital account may be adjusted through the current accounts or cash may be brought in or withdrawn by the partners. So in this method as followed this problem. So question number, another method, question number, comprehension problem 24th question. We can see the exercise number 24. Question is, Rajan and Selva are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:1. Their balance sheet as on 31st March 2017 is as under. So balance sheet is given, liabilities and asset side value is given. On liability side, capital account, Rajan Selva, capital is 30,000, 16,000, totally 46,000. General reserve 4,000, creditors 37,500. Then we will come to the asset side, building 25,000, furniture 1,000, stock 20,000, debtors 16,000, bills receivable 3,000, cash at bank 12,500, profit and loss account 10,000. So both sides are will be shown in equal value 87,500 for liability and asset side. On 1st April 2017, they admit Ganeshan as a new partner on the following arrangements. So old partner's name is Rajan and Selva. So new partner, incoming partner name is Ganeshan. So Ganeshan brings rupees 10,000 as capital for 1/4 share of profit. Stock and furniture is to be reduced by 10%. A reserve of 5% on debtors for doubtful debts is to be created. Provision for bad and doubtful debts at a 5%. Appreciate building by 20%. Appreciate means increase the value of building. So prepare revaluation account, partners capital account and the balance sheet of the firm after admission. So after incoming partner kappa நம்ம என்ன prepare பண்ண சொல்றாங்கன்னா, there are 3 accounts you have to prepare. First one is revaluation account, then second one capital account, and then finally prepare the balance sheet. First revaluation account should be based on 2 sides. Left hand side you have to mention debit side and right hand side you have to mention credit side. So DR CR. Okay, directly நம்ம என்ன பண்ணோம், டைரக்டா ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் revaluation account. Directly have to prepare the revaluation account. So journal மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், with help of the journal அதை வச்சு post them to the ledger account. So first entry பாருங்க, question பார்த்துக்கோங்க. So look at the book, question number 24. The first பாருங்க, first point, Ganeshan brings rupees 10,000 as capital for 1/4 share of profit. இல்லையா, நமக்கு கேஷ் உள்ள வருது, யார் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்கன்னு பார்க்கணும். ஸோ கேஷ் ஆர் பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டர் டு கணேஷன் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட், இது நமக்கு ரிவல்யூஷன் அக்கௌண்ட்டில் வராது. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள், ஸ்டாக் அண்ட் ஃபர்னிச்சர் இஸ் டு பி ரெடியூஸ்டு. ரெடியூஸ்ட்னா அசட்ஸ் வேல்யூ வில் பி டிக்ரீஸ்ட்னு அர்த்தம். அப்போ டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லும்போது ஸ்டாக் அண்ட் ஃபர்னிச்சர்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டாக் அண்டு ஃபர்னிச்சர், ஸ்டாக் வந்து ஓல்டு வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள், 20,000 இருக்குது.
இங்கே எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க 10% ரெடியூஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க. அப்போ ஸ்டாக்கில் 20,000 இன்ட்டு 10/100 we get 2,000 நமக்கு கிடைக்கும். அப்போ இது நமக்கு ரெடியூஸ் ஆகிறதால ஸ்டாக்கும் ஃபர்னிச்சரும் என்னவாகுது லாஸ் ஐட்டமாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம். லாஸ் ஐட்டம் வந்து வாட் ஆர் த ஜேர்னல் என்ட்ரி ரிவலேஷன் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் அண்டு ஸ்டாக் அக்கௌண்ட் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் இல்லையா. அப்போ ரிவலேஷன் அக்கௌண்ட் லெட்ஜர் மெயின்டைன் பண்ணுறதால தட் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட் டு ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் டு ஸ்டாக் அக்கௌண்ட். ஃபர்னிச்சர் எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள், இங்கே ஓல்டு வேல்யூ 1000 இருக்குது. 1000ல் 10% நம்ம கண்டுபிடிச்சின்னா 1000 இன்ட்டு 10/100 we get 100 rupees. ஸோ டு ஃபர்னிச்சர் 100 டு ஸ்டாக்கு 2000. நெக்ஸ்ட் என்ட்ரி at a reserve of 5% on debtors. அப்போ bad and doubtful is not recoverable இல்லையா, இதுவும் லாஸ் ஐட்டம் தான். ஸோ another one of the லாஸ் ஐட்டம். debtors இங்கே எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள் 16,000 இருக்குது. ஸோ 16,000 into 5/100 we get 800. ஸோ what are the journal entry லாஸ் ஐட்டம்க்கு revaluation account debtor to provision for bad and doubtful debts 800. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் appreciate building by 20%. அப்போ அப்ரிஷியேட் மீன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. பில்டிங்கோட வேல்யூ என்னவா இருக்குது 20% இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஏற்கனவே வந்து பாருங்கள் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இருக்கிறது நமக்கு ஓல்டு வேல்யூவை நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம். 25,000 ஓல்டு வேல்யூ இருக்குது. இப்போ இருக்க மறுபடியும் என்ன ஆகுதுன்னா 20% இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அதாவது அன்ரெக்கார்டட் அசட்ஸ் நவ் ரெக்கார்டுன்னு அர்த்தம். அப்படின்னா அது ப்ராஃபிட் ஐட்டம் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். ப்ராஃபிட் ஐட்டம்ன்ற வாட் ஆர் த ஜேர்னல் என்ட்ரி பில்டிங் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு revaluation account. So revaluation account is kept in your mind by building account. So 20%, 25,000 into 20/100 we get 5,000. டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ தான் நம்ம எடுத்து இங்கே போடணும். ஓகேங்களா. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா கம்பேர் டு டெபிட் அண்டு கிரெடிட் சைட். கிரெடிட் சைட் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 5,000 இருக்குது. டெபிட் சைடில் 2,900 தான் இருக்குது. அப்போ கிரெடிட் சைட் வேல்யூ தான் ஹையஸ்ட் வேல்யூவாக இருக்குது. த ஹையஸ்ட் வேல்யூ will be entered into the both side. The same value represent for the highest value 5,000. The same value represent for both side, debit and credit side. Okay. So the lowest value deduct from the highest value. 5,000 minus 2,900 we get 2,100. இப்போ இந்த 2,100 ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ்க்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஷேர் பண்ணி தரணும். அதுக்கு முன்னாடி அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ will be shown in a debit side of the revaluation account. அப்படின்னா this is a profit item நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். The profit and revaluation account transfer to the ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். ஸோ 2,100 நமக்கு ப்ராஃபிட்டாக நமக்கு கிடச்சிருக்கு. ஸோ 2,100 ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா 3:1. இந்த ரேஷியோவை ஓல்டு ரேஷியோ நம்ம என்ன பண்ணணும் இமீடியட்டாக ஷேராக கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஸோ 3 + 1 4 3/4 1/4. அப்போ 2,100 இன்ட்டு ராஜன் 3/4 அடுத்தது செல்வாக்கு 1/4 பிரகாரம் ஷேர் பண்ணிங்கன்னா 1,575 ராஜன்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் 525 செல்வாஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். ஸோ டோட்டலி 2,100. திஸ் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ. இது டெபிட் சைடில் நமக்கு டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ வரதால இது ப்ராஃபிட் அண்ட் ரிவலேஷன் அக்கௌண்ட். இந்த ப்ராஃபிட் வந்து நம்ம ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டுக்கு சேஞ்ச் பண்ணுறோம், அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம். அப்போ வாட் ஆர் த ஜேர்னல் என்ட்ரி ரிவலேஷன் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் இஸ் த ஜேர்னல் என்ட்ரி. இப்போ ரிவலேஷன் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட். அப்போ எங்கே வரணும் ரிவலேஷன் அக்கௌண்ட்டில் டு ராஜன்ஸ் கேபிட்டல் டு செல்வாஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் வந்திருக்கு. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் டு ப்ரிப்பேர் த கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். இப்போ நம்ம கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் வரும்போது பாருங்கள் ஸோ ஹேவ் டு டிவைட் 8 காலம்ஸ். எத்தனை காலம் ஓப்பன் பண்ணணும் 8 காலம்ஸ் ஓப்பன் பண்ணணும். ஏன்னா டெபிட் சைடில் பர்டிகுலர்ஸ் 3 பார்ட்னர்ஸோட நேம். அப்போ 4 காலம் அதே சேம் 4 காலம் கிரெடிட் சைடில் நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறோம். ஸோ டோட்டலி 8 காலம்ஸ் ஹேவ் டு பி கிரியேட்டட். அதை டிவைட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு டெபிட் சைடில் பர்டிகுலர்ஸ் ரைட் த பார்ட்னர்ஸ் நேம் 1 by 1 ராஜன் செல்வா கணேசன். தென் கிரெடிட் சைடில் பர்டிகுலர்ஸ் ராஜன் செல்வா கணேசன். ஓகேங்களா. ஃபஸ்ட்டு இந்த பேலன்ஸ் கொஷினில் பாருங்கள் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் லைபிலிட்டி சைடில் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ராஜன் செல்வா கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. இதுதான் வந்து உங்களுக்கு ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஃபார் த ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். அப்போ பை பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் ராஜனுக்கு 30,000 செல்வாக்கு 16,000 போடணும். கணேசனுக்கு இங்கே நீல் காமிக்கணும் ஏன்னா அவன் வந்து நியூ கம்மிங் அது இன்கமிங் பார்ட்னர். அடுத்த லைன் பாருங்கள் பேலன்ஸ் ஷீட்டு கீழே பாருங்கள். ஆன் 1st April 2017 the admit Ganesan as a new partner on the following arrangements கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் கணேசன் brings ₹10,000 as capital for 1/5 share of ப்ராஃபிட் எடுத்து வந்திருக்காங்க இல்லையா. அப்போ அவர் எவ்வளோ எடுத்து வந்திருக்காரு 10,000. ஸோ இது கணேசன் அப்படின்றது பர்சனல் அக்கௌண்ட்டு. வாட் ஆர் த அக்கௌண்டிங் ரூல் person account who is the receiver and who is the giver கொடுக்கணும். receiver is the debit aspect, giver is the credit aspect. அப்போ நமக்கு என்ன உள்ள வருது cash or bank is incoming and who is contributed Ganeshan is contributed. அப்போ bank account debtor to
கணேசன் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் வரணும். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோங்க, கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் நேராக யார் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க, கணேசன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ பை பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கணேசன் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். ஸோ கணேசன் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட் பை பேங்க் அக்கௌண்ட். கணேசன் அக்கௌண்ட்டுக்கு நேராக 10,000 போட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், ஜென்ரல் ரிசர்வ்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன். லைபிலிட்டி சைடில் ஜென்ரல் ரிசர்வ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாம் அன்டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் இதெல்லாம். ஸோ ஜென்ரல் ரிசர்வ் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ண போகிறோம். எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, 4,000 கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 4,000 நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டுக்கு நம்ம ஓல்டு பார்ட்னருக்கு ஷேர் பண்ணி தரோம். ஜென்ரல் ரிசர்வ் நம்ம ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கிறது. ஸோ இது லைபிலிட்டி சைடு வந்து நமக்கு அது ப்ராஃபிட் ஐட்டம் பண்ணுற வரத ஜேர்னல் என்ட்ரி ஜென்ரல் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். ஸோ ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட் பை ஜென்ரல் ரிசர்வ். எவ்வளோ இருக்குது, 4,000. ஸோ 4,000 வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 பார்ட்னர் நம்ம ஷேர் பண்ணி தரணும். ரேஷியோ 3:1. ரேஷியோவை ஷேராக கன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா 3 + 1 4. ஸோ 3/4 1/4. அப்போது 4,000 இன்ட்டு 3/4 ராஜனுக்கும் 4,000 இன்ட்டு 1/4 செல்வாக்கும் நம்ம பிரித்து கொடுக்கணும். அப்படி பிரித்து கொடுக்கும்போது விகட் ராஜனுக்கு 3,000 செல்வாக்கு 1,000 ருபீஸும் நம்ம கொடுக்குறோம். சரிங்களா. இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அசட் சைடில் வந்து நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். இப்போ இந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் லைபிலிட்டி சைடில் வந்து அது ப்ராஃபிட் ஆகும், அசட் சைடில் வந்து அது லாஸாகவும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம். ஸோ லாஸாக இருந்துச்சுன்னா வாட் ஆர் த ஜேர்னல் என்ட்ரி, ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட். நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறது கேபிட்டல் அக்கௌண்ட், பார்ட்னரோட கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். ஸோ தட் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட் டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட். எவ்வளோ வந்துருக்கு நமக்கு இங்கே 10,000 ரேஷியோ பிரகாரம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஷேர் பண்ணி கொடுக்கணும் ஓல்டு பார்ட்னருக்கு. ஸோ 3 + 1 ஷேராக கன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா 4, 3/4 1/4. அப்போ ராஜனுக்கு வந்து 10,000 இன்ட்டு 3/4, செல்வாக்கு 10,000 இன்ட்டு 1/4. ஸோ வி கெட் ராஜனுக்கு 7,500, செல்வாக்கு 2,500 ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் நம்ம என்டர் பண்ணிக்கிறோம். சரிங்களா. கணேசனுக்கு கிடையாது. இப்போது இது கம்பேர் டு டெபிட் அண்டு கிரெடிட். அப்போ கிரெடிட் சைடில் நமக்கு என்ன வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜன் அக்கௌண்ட்டில் இன்னொரு அக்கௌண்ட் ஒன் மோர் அக்கௌண்ட் வந்து நம்ம மிஸ் ஆகிடுச்சு. ரீவலேஷன் அக்கௌண்ட் பார்த்தோம் இல்லைங்களா. இப்போ ரிவலேஷன் அக்கௌண்ட்டில் ராஜனுக்கு எவ்வளோ வந்திருக்கு, 1,575 இருக்குது, செல்வாக்கு 525 இருக்குது. இதனுடைய ஜேர்னல் என்ட்ரி என்னது, ரிவலேஷன் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். ஸோ ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட் பை ரிவலேஷன் அக்கௌண்ட் எடுத்து நம்ம போஸ்ட் பண்ணோம். அப்போ 1,575 ராஜனுக்கும் செல்வாக்கு 525. இப்போ நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம். கம்பேர் பண்ணும்போது கிரெடிட் சைடில் தான் ஹையஸ்ட் வேல்யூவாக இருக்குது. ராஜன் அக்கௌண்ட்டில் 34,575, செல்வாக்கு 17,525, கணேசனுக்கு 10,000 இருக்குது. இந்த சேம் அமௌண்ட் வில் பி ரெப்ரசன்ட் ஃபார் போத் சைட், டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் சைட். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், லோயஸ்ட் வேல்யூ டிடெக்ட் ஃப்ரம் த ஹையஸ்ட் வேல்யூ. ராஜன் பாருங்கள் 34,575 மைனஸ் 7,500 we get 27,075. நெக்ஸ்ட் செல்வா டெபிட் சைடில் இருக்கிறதும் கிரெடிட் சைடில் இருக்கிறதும் கம்பேர் பண்ணுறோம். கிரெடிட் சைடில் அதிகமாக இருக்குது, செல்வா அக்கௌண்ட்டில் 17,525 இருக்குது. டெபிட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா 2,500 தான் இருக்குது. ஸோ டிடெக்ட் பண்ணிங்கன்னா we get 15,025. இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ வருது. அதுக்கப்புறம் கணேசன் 10,000 இருக்குது. அதே 10,000 நம்ம இங்கே என்ன பண்ணுறோம், எடுத்து மேலே எடுத்து போஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம். சரிங்களா. ஸோ இன் திஸ் வேல்யூ இஸ் நோன் அஸ் த க்ளோசிங் பேலன்ஸ், இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ. ஸோ இது அந்த மந்தோட எண்ட் ஆஃப் த மந்தில் வந்து க்ளோசிங் பேலன்ஸாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் மந்தோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஆப்போசிட் சைடில் எடுத்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம். ஸோ பை பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் ராஜனுக்கு ராஜனுக்கு எவ்வளோ இருக்குது, 27,075, செல்வாக்கு 15,025, கணேசனுக்கு 10,000. தென் ஃபைனலி ப்ரிப்பேர் த பேலன்ஸ் ஷீட். ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட்டில் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பர்டிகுலர்ஸ் கொடுத்துருக்குது. பர்டிகுலர்ஸ் கிடையாது. லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் லைபிலிட்டிஸ் ஆகும், அசட் சைடில் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் அசட்ஸ் ஆகும். நீங்கள் கொஞ்சம் ப்ளீஸ் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வில் கம் டு த லைபிலிட்டிஸ் சைட். இப்போ நம்ம சென்ட்ரிக் கிரெடிட்டர்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். பேலன்ஸ் ஷீட்டில் ஓல்டு பேலன்ஸ் ஷீட் கொஷின் பாருங்கள். சென்ட்ரிக் கிரெடிட்டர்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது, 37,500. நெக்ஸ்ட் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டு. கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் வந்து நம்ம இப்போ கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணோம் இல்லையா, இதில் வரக்கூடிய இந்த பேலன்ஸ் கேரிட் ஒன்று இருக்குது பாருங்கள். 27,575 வந்து ராஜன், இந்த 3 பார்ட்னர்ஸோட இந்த பேலன்ஸ் கேரிட் வேல்யூவை தான் எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், பேலன்ஸ் ஷீட்டில் காமிக்கணும். அப்போ ராஜனுக்கு 27,075, செல்வாக்கு 15,025, கணேசனுக்கு 10,000. ஸோ டோட்டலி 52,100. இந்த 3 பார்ட்னர்ஸோட கேபிட்டல் வந்து 52,100. தென் நெக்ஸ்ட் வில் கம் டு த அசட் சைட்.
ஆல்ரெடி பில்டிங் வந்து நமக்கு 25,000 வந்து கொஷினில் இருக்குது. அப்ரிஷியேட் பில்டிங் பை 20% கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம். அப்ரிஷியேட்ன்றதால நம்ம ஆட் பண்ணுறோம். ஆல்ரெடி ரீவலேஷனை கூட நம்ம இதை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஸோ 25,000 இன்ட்டு 20% நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னா 5,000 கிடைக்குது. ஸோ 25 + 5 30,000. நெக்ஸ்ட் ஃபர்னிச்சர் வந்து நமக்கு டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறத மைனஸ் பண்ணுறோம். 100 rupees நமக்கு டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு. 5% கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா 10% கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா 100 rupees 1000. அப்போ அதை மைனஸ் பண்ணினா we get 900. தென் ஸ்டாக்கும் நமக்கு ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு. அப்போ 20,000 × 10/100 we get 2,000. 20,000 2,000 ரெடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா we get 18,000. ரிமைனிங் வேல்யூ 18,000. நெக்ஸ்ட் டெப்டாஸில் பேட் டெபிட்ஸ் நம்ம மைனஸ் பண்ணுறோம். ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து 5% கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். 800 ரெடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா 15,200 டோட்டல் இருக்குது. தென் பில்ஸ் ரிசீவபிள் வந்து 3,000. பேங்க் அக்கௌண்ட், அதாவது பேங்க் அக்கௌண்ட் வந்து நமக்கு இங்கே எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் அட் பேங்க்குன்னு இருக்கு பாருங்கள். 12,500 இருக்கா. அதில் இப்போ நம்ம புதுசாக எடுத்துகிட்டு வந்தார் பாருங்கள். கணேசனோட கேபிட்டல் எவ்வளோ இருக்குது 10,000. ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா 22,500 இருக்குது. இப்போ நம்ம ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி டோட்டல் பண்ணும்போது ரெண்டு பக்கம் நமக்கு சேம் வேல்யூ நமக்கு ஷோன் ஆகணும். இதுதான் கான்செப்ட் இல்லையா. இப்போ அசட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 89,600 இருக்குது. அதே சேம் வேல்யூ தான் நமக்கு லைபிலிட்டி சைட்லையும் வந்திருக்கு. ஸோ இது நமக்கு பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வந்து அசட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டி சைடில் நமக்கு சேம் அமௌண்ட் வந்திருக்கு. டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ வரல. அப்போ இது நமக்கு என்னென்னா 89,800 இஸ் த பேலன்ஸ் ஷீட் வேல்யூ. லைபிலிட்டி அண்டு அசட் சைட் வேல்யூ ஈக்குவலாக வந்திருக்கு நமக்கு. ஓகேங்களா. தென் நெக்ஸ்ட் கொஷின் நம்பர் 25. Question number 25. So see the question. Sundar and Suresh are partners sharing profit. And the 25 sum வந்து பார்த்தீங்கன்னா 24 sum மாடலே தான் இது. So you can try and do the sum. Then next I will teach the exercise number 26. Exercise number 26. ஸோ உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் மெத்தடில் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் குட்வில்ல 21, 22 அண்டு 20, 21, 22 கொடுத்துருக்கேன். அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காம்ப்ரிஹென்சிவ் ப்ராப்ளத்தில் கொஷின் நம்பர் ஹோம்ஒர்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 25 அண்டு 27. கேன் ட்ரை அண்ட் டூ த சம். ஓகே, ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா see the question 26. The following is the balance sheet of James and Justina as on 1/1/2017. 1st January 2017 they share the profit and losses equally. So ratio is not given. Balance sheet value is given. On the above date Balan is admitted. New partner name is Balan. Admitted as a partner with 1/5 share in future profit. Following are the terms for his admission. So Balan brings rupees 25,000 as capital. Then second one is share of goodwill is rupees 10,000 and he bring cash for it. The assets are to be valued as under: building rupees 80,000, debtors rupees 18,000, stock rupees 33,000. So prepare necessary ledger account and the balance sheet after admission. என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு? after the admission incoming பண்ணதுக்கு அப்புறம் prepare the revaluation account, capital account and then நெசசரி ஜேர்னல் என்ட்ரி. நெசசரி அக்கௌண்ட் லெட்ஜர் அக்கௌண்ட்னா இப்போ நம்ம புதுசாக கேஷ் ஆர் பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்ம ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். சரிங்களா. நம்ம இந்த 24th பார்த்தீங்கன்னா ரீவலேஷன் அக்கௌண்ட், கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அண்ட் தென் பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணோம். இதில் ஒன் மோர் அக்கௌண்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், லெட்ஜர் வந்து புதுசாக நம்ம அடிஷனலாக நம்ம 4 அக்கௌண்ட்ஸ் இந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா. அந்த ஃபஸ்ட் அக்கௌண்ட் ரீவலேஷன் அக்கௌண்ட். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா Balan brings 25,000 as capital. So cash or bank account debtor to balance capital account. அதனால் ரீவலேஷனில் வராது. His share of goodwill is rupees 10,000 and he brings cash for it. So goodwill வந்து நமக்கு ரீவலேஷன் அக்கௌண்ட்டில் வராது. Then third entry பாருங்கள். The assets are to be valued as under. Will compare to balance sheet and then adjustment. So balance sheet வந்து ஓல்டு ஐட்டமாகவும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்றது நம்ம நியூவாகவும் இருக்கும். வில் கம்பேர் டு ஓல்டு அண்ட் நியூ. அப்போ நியூ வந்து எக்ஸஸாக இருந்துச்சுன்னா, அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அது ப்ராஃபிட் ஐட்டமாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள். பில்டிங் ஓல்டு எவ்வளோ இருக்குது 70,000 இருக்குது, நியூ வந்து 80,000 இருக்குது. கம்பேர் பண்ணும்போது 10,000 நமக்கு டிஃப்ரென்ஸ் கிடைக்குது. அப்போ ஓல்டோட நியூ அதிகமாக இருக்குது, அப்போ அப்ரிஷியேட் ஆகிருக்கு, அது இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு வேல்யூ. அப்போ வாட் ஆர் த ஜர்னல் என்ட்ரி? பில்டிங் அக்கௌண்ட் debtor to revaluation account. So revaluation account is kept in a mind by building account. Difference value தான் எடுத்துக்கணும். 80,000 minus 70,000 difference value எவ்வளோ இருக்குது 10,000 இருக்குது.
next entry பாருங்க is share of goodwill is next debtors 18000 இருக்கு ஏற்கனவே old value எவ்வளவு இருக்கு 20000 இருக்கு இப்போ நமக்கு new value 18000 இருக்கு அப்போ கம்பேர் பண்ணினா 2000 வந்து நமக்கு டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு பேட் டெபிட்ஸ் ஆயிருக்கு நாட் ரெக்கவரபிள் 2000 இல்லையா அப்போ ரிவலேஷன் அக்கௌண்ட் debtor to debtors account இப்போ ரிவலேஷன் அக்கௌண்ட் இஸ் kept in a mind to debtors account 2000 next stock ஓல்டு எவ்வளோ இருக்குது 30000 இருக்குது நியூ 33000 இருக்குது அப்போ 3000 இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு வாட் ஆர் த ஜர்னல் என்ட்ரி ஸ்டாக் அக்கௌண்ட் debtor to revaluation account ஸோ ரிவலேஷன் அக்கௌண்ட் இஸ் kept in a mind by stock account 3000 ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் போட்டாச்சு பேலன்ஸ் ஷீட்டில் நம்ம பார்க்கணும் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் பார்க்கும்போது நமக்கு ரிசர்வ் ஃபண்டு கொடுத்துருக்காங்க இது நமக்கு ரிவலேஷன் அக்கௌண்ட்டில் வராது கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் தான் வரும் ஏன்னா ஜர்னல் என்ட்ரி என்னன்னா ரிசர்வ் ஃபண்ட் அக்கௌண்ட் debtor to ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் இது ப்ராஃபிட் ஐட்டம் லைபிலிட்டி சைடில் இந்த ஐட்டம் வந்ததால் நம்ம ப்ராஃபிட்டாக கன்சிடர் பண்ணுறோம் அதனுடைய ஜர்னல் என்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்வ் ஃபண்ட் அக்கௌண்ட் debtor to ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அதனால் இப்போ நமக்கு இதில் ரிவலேஷன் அக்கௌண்ட்டில் வராது ஓகேங்களா இப்போ எல்லா என்ட்ரி நம்ம பண்ணியாச்சு கம்பேர் பண்ணுறோம் டெபிட் சைடும் கிரெடிட் சைடையும் கிரெடிட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 13000 ஹையஸ்ட் வேல்யூ வந்திருக்கு இந்த ஹையஸ்ட் வேல்யூ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரெண்டு பக்கமும் represent the same value highest value 13000 represent for both side debit and credit side okay debit side ல பார்த்தீங்கன்னா 2000 மட்டும் தான் இருக்குது அப்போ lowest value deduct from the highest value 13000 minus 2000 we get 11000 இந்த 11000 வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா the difference value debit side ல revaluation account வரதால the net results will be shown in a debit side of the revaluation account னா இது நம்ம profit item கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா அப்போ what are the journal entry revaluation account debtor to old partners capital account so நம்ம ஓபன் பண்றது revaluation which account you have to open it revaluation account that account is kept in your mind remaining entry old partners capital account அப்போ to James capital account to Justin's capital account இப்போ இதுக்கு என்னன்னா to profit on revaluation transfer to old partners capital account heading கொடுக்கணும் ஸோ old partners name என்னது ஜேம்ஸ் ஜஸ்டின்ஸ் ஸோ 11000 into ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஈக்குவல்னு கொடுத்துருக்காங்க ரேஷியோ என்னது ரேஷியோ கொடுக்கல இல்லையா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் இதை இங்கே பாருங்கள் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸஸ் ஈக்குவலின்னு கொடுத்துருக்காங்க the concept is ratio is given அப்படின்னா ஷேரிங் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸஸ் அக்ரிட் ரேஷியோ பிரகாரம் நம்ம ஷேர் பண்ணணும் சம்டைம்ஸ் வந்து நமக்கு ரேஷியோ கொடுக்காம இருந்தாங்கன்னா ரேஷியோ இஸ் நாட் கிவன் அப்படின்னா ஷேரிங் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் வந்து ஈக்குவல் இதான் நம்ம கான்செப்ட் சொல்லுது இல்லையா ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா 11000 டிவைடட் பை 2 டிவைட் பண்ணி ஏன்னா 2 பார்ட்னர்ஸாக இருக்காங்க ரெண்டாக டிவைட் பண்ணிங்கன்னா 5500 5000 ரெண்டு பேரும் ஈக்குவலாக 50-50 ஷேரை நமக்கு என்ன பண்ணுறாங்க ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க தென் நெக்ஸ்ட் அக்கௌண்ட் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் should be divided into 8 columns debit side 4 column and credit side 4 column particulars so enter the partners name one by one so write the partners name James Justin Balan then particulars Justin James Justin Balan so right hand side credit aspect left hand side debit நம்ம மென்ஷன் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேங்களா இங்கே பாருங்கள் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இருக்கக்கூடிய பார்ட்னர்ஸோட கேபிட்டலில் தான் ஓப்பனிங் கேபிட்டலாக எடுத்துக்கணும் ஸோ ஜேம்ஸ் எவ்வளோ இருக்கீங்க 40000 ஜஸ்டினா 50000 ஏன்னா பாலண்டர் வந்து நியூ பார்ட்னர் இல்லையா அதனால் நம்ம நில் காமிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ரிசர்வ் ஃபண்ட்னு ஒன்று இருக்கா ஸோ ரிசர்வ் ஃபண்டுக்கு என்ன என்ட்ரி ரிசர்வ் ஃபண்ட் அக்கௌண்ட் debtor to old partners capital account so capital account is kept in your mind by reserve fund எவ்வளோ இருக்கு 15000 நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரேஷியோ இஸ் நாட் கிவன் இல்லையா அப்போ ஈக்குவலாக நம்ம பிரிக்கும்போது 7500 2 டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஜேம்ஸுக்கு 7500 ஜஸ்டினுக்கு 7500 பாலனுக்கு நீல் அவர் நியூ பார்ட் அதனால் நம்ம கொடுக்க மாட்டோம் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் செகண்ட் வந்து ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் பாலன் பிரிங்ஸ் ₹25,000 ஆஸ் கேபிட்டல் வந்துருக்கு இல்லையா இப்போ பாலன் உள்ள காசு எடுத்துகிட்டு வராரு அப்போ கேஷ் ஆர் பேங்க் அக்கௌண்ட் debtor to பாலன்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் isn't it அப்போ பாலன்ஸோட கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் இஸ் kept in your mind by பேங்க் அக்கௌண்ட் எவ்வளோ இருக்குது பாலனுக்கு நேராக 25,000 போட்டுருங்க நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் ஷேர் ஆஃப் குட்வில் இஸ் ₹10,000 அண்ட் ஹீ பிரிங்ஸ் கேஷ் ஃபார் இட்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ குட்வில் எவ்வளோ இருக்குது 10,000 இருக்குது ஸோ குட்வில் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா நமக்கு அது அதாவது ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் நமக்கு அப்பியர் ஆகிருந்துச்சு அது ப்ராஃபிட்டாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் அப்போ வாட் ஆர் த ஜர்னல் என்ட்ரி குட்வில் அக்கௌண்ட் debtor to ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் சரிங்களா ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் இஸ் kept in your mind by குட்வில் அக்கௌண்ட் பை குட்வில் இங்கே எவ்வளோ இருக்குது 10,000 இருக்குது அப்போ 10,000 ஈக்குவல் ஷேராக பிரிக்கும்போது 2 டிவைட் பண்ணிங்கன்னா 50-50 5000 ஜேம்ஸ்க்கு 5000 ஜஸ்டினுக்கு 5000 நியூ பார்ட்னர் கிடையாது ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரிவலேஷன் அக்கௌண்ட் ஒன்று போட்டிருக்கோம் இல்லையா ரிவலேஷன் அக்கௌண்ட்டோட இந்த டிஃப்ரென்ஸ் சொல்லி பாருங்கள் ஜேம்ஸ்க்கு வந்து 5500 ஜஸ்டினுக்கு
5500. இது ப்ராஃபிட்டாக இருக்கிறதால ரிவலேஷன் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் என்னுடைய ஜேர்னல் என்ட்ரி. ஸோ கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் மெயின்டைன் பண்ணுறதால கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட் பை ரிவலேஷன் அக்கௌண்ட். இது ஒர்க் பாருங்கள். 5500 ஜேம்ஸ்க்கும் ஜஸ்டினுக்கு 5500 எடுத்து எழுதிக்கிறோம். ஸோ எல்லாத்தையும் நம்ம என்டர் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறோம். டெபிட் சைடில் நோ வேல்யூ இல்லைங்களா, 3 பார்ட்டுக்கும் எதுவுமே வேல்யூ கிடையாது. அப்போ கிரெடிட் சைடில் இருக்கிற வேல்யூ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அப்படியே எடுத்து டெபிட் சைடில் என்டர் பண்ணுறது. சேம் வேல்யூ ரெப்ரசன்ட் ஃபார் டெபிட் சைட் இல்லைங்களா. ஸோ ஜேம்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 58,000 இருக்குது, ஜஸ்டினுக்கு 68,000, பாலனுக்கு 25,000. அப்படியே எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறோம் டெபிட் சைடில். இது அப்படியே மேலே கொண்டு போங்க. மேலே எடுத்து என்டர் பண்ணும்போது இதுக்கு என்ன நேம் கொடுக்கணும், டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ இது. அப்போ இது க்ளோசிங் பேலன்ஸ் வேல்யூன்னு அர்த்தம். டு பேலன்ஸ் கேரி டவுன். இந்த பேலன்ஸ் கேரி டவுன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் மந்தோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸை நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி காமிக்கணும் ஆப்போசிட் சைடில். இப்போ டெபிட் சைடில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ க்ளோசிங் பேலன்ஸை கிரெடிட் சைடில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நெக்ஸ்ட் மந்தோட பிகினிங் வேல்யூவாக காமிக்கிறோம். அப்போ ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் போது ப்ரா டவுன் வரும். பை பேலன்ஸ் ப்ரா டவுன். ஜேம்ஸ்க்கு 58,000, ஜஸ்டினுக்கு 68,000 அண்ட் பாலனுக்கு 25,000. தென் நெக்ஸ்ட் அக்கௌண்ட் கேஷ் ஆர் பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்ம ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். ஏன்னா இங்கே ஏற்கனவே நமக்கு பேங்க் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, அசட் சைடில் பாருங்கள் 15,000 கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ டு பேலன்ஸ் ப்ராட் ஆன். இது ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் 15,000. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ புதுசாக உள்ளே வந்திருக்கான் இல்லையா, யார் வந்திருக்காங்க, பாலன் எவ்வளோ எடுத்து வந்திருக்கான், 25,000 எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கான். அப்போ 25,000 இருக்கும்போது என்ன வரணும், பேங்க் ஆர் கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு balance capital account. அப்போ cash or bank account is kept in your mind to balance capital account 25,000. நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், இதில் வந்து ஜேம்ஸுக்கும் ஜஸ்டினுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா 5,000 இப்போ நம்ம கேபிட்டலில் வந்துருக்கு இல்லையா, அதுக்கு ஒரு நம்ம ஜேர்னல் என்ட்ரி போடணும். அதை வந்து போடும்போது பார்த்திங்கன்னா கேஷ் ஆர் பேங்க் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் வரும். அப்போ அது கேஷ் ஆர் பேங்க் அக்கௌண்ட்டை கெப்ட் இன் யர் மைண்ட் டு ஜேம்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் 5,000 டு ஜஸ்டின் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் 5,000. சரிங்களா, இது குட்வில்லில் வரக்கூடியது. இந்த குட்வில் எடுத்து நம்ம இங்கே ஓகே, இந்த 5,000 நம்ம இங்கே காமிச்சாச்சு. இப்போ கிரெடிட் சைடில் நில் வேல்யூ. இங்கே டெபிட் சைடில் எவ்வளோ இருக்குது, 50,000 இருக்குது. இந்த சேம் வேல்யூ ரெப்ரசன்ட் ஃபார் போத் சைட், டெபிட் அண்டு கிரெடிட் சைட். இப்போ இந்த 50,000 நம்ம கிரெடிட் சைடில் எடுத்து வந்து காமிக்கிறோம். அதுக்கு என்ன நேம் கொடுக்கணும், பை பேலன்ஸ் கேரி டவுன். இதுதான் க்ளோசிங் பேலன்ஸ். இந்த க்ளோசிங் பேலன்ஸை நெக்ஸ்ட் மந்தோட பிகினிங்கை நம்ம டூ பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் அப்படின்னு 50,000 காமிக்கிறோம். சரிங்களா, இப்போ ஃபோர்த் அக்கௌண்ட் வந்து ஃபைனலாக நம்ம என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம்னா பேலன்ஸ் ஷீட். ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட்டில் லைபிலிட்டிஸ் அண்ட் அசஸ் சைடில் நம்ம ஃபாலோ பண்ண போகிறோம். டெபிட் சைடில் லைபிலிட்டிஸ் வேல்யூவும் நம்ம என்டர் பண்ண போகிறோம். அடுத்தது கிரெடிட் சைடில் அசஸ் வேல்யூ என்டர் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு வில் கம் டு த லைபிலிட்டி சைட். பேலன்ஸ் ஷீட்டை பாருங்கள். கொஷினில் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஃபஸ்ட் ஹெட்டிங் இருக்கா, ஜேம்ஸு ஜஸ்டினாக இருக்குது. நியூ பார்ட்னர் நேம் என்னென்னா பாலன். ஸோ ரைட் த பார்ட்னர்ஸ் நேம் 1 by 1. ஸோ ஜேம்ஸ் அக்கௌண்ட் 58,000. இந்த 58,000 68,000 25,000 இதில் வந்து நம்ம கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணலையே, அதனுடைய கேரிடவுன் வேல்யூ இருக்கு இல்லையா, அந்த வேல்யூ தான் நம்ம பிகினிங்காக எடுத்து காமிக்கிறோம். இங்கே அவங்களுடைய க்ளோசிங் வேல்யூ தான், கேரிடவுன் வேல்யூ தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், க்ளோசிங் பேலன்ஸ் தான் இப்போ லைபிலிட்டிஸில் நம்ம லைபிலிட்டி சைடில் பார்ட்னர்ஸோட கேபிட்டலாக நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறோம். ஸோ டோட்டலி 1,51,000. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட்டார்ஸ்னு இருக்குது பாருங்கள். கிரெடிட்டார்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது, 35,000 இருக்குது. சரிங்களா, அந்த மேலே இந்த 1,20,10 அது வந்து கொஞ்சம் பிரிண்டிங் மிஸ்டேக்காக இருக்குது, நீங்கள் அதை கன்சிடர் பண்ணிக்க வேண்டாம். ஃபஸ்ட்டு யூ ஹேவ் டு ரைட் பார்ட்னர்ஸ் நேம் 1 by 1. அவங்க பார்ட்னர்ஸோட அந்த கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் கார்டு அமௌண்ட்டை எடுத்து 1 by 1 எடுத்து எழுதிக்கிறீங்க. அடுத்து சென்ட்ரி கிரெடிட்டார்ஸ் ஆல்ரெடி 35,000 பேலன்ஸ் ஷீட்லேயே இருக்குது. தென் வில் கம் டு த அசட் சைட். பில்டிங் 7,000 இருக்குது. அப்ரிசியேஷன் வேல்யூ எவ்வளோ வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 10,000 அப்ரிஷியேஷன் ஆகிருக்கு. ஸோ ஆட் பண்ணிங்கன்னா 7,000 + 10,000 we get 80,000. பில்டிங் 70,000 ஏற்கனவே இருக்கு இல்லையா, 70,000 இங்கே 7,000 இருக்குது. 70,000 + 10,000 80,000. தென் ஸ்டாக்கு அதுவும் அப்ரிஷியேட் ஆகிருக்கு. 30,000 ஏற்கனவே இருக்குது, நம்ம 3,000 ஆட் ஆகிருக்கு, இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸ்டாக்கோட வேல்யூ. ஸோ 33,000 டோட்டலி பார்த்தீங்கன்னா. அடுத்து டெப்டாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 20,000 இருக்குது. நாட் ரெக்கவரல் அமௌண்ட் பேட் டெபிட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்வேலிட் டெப்டாஸ் வந்து 2,000. ஸோ 20,000 2,000 ரெடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா 18,000. அடுத்தது பேங்க் இந்த 50,000 எங்கே வந்துச்சுன்னா, இப்போ நம்ம கேஷ் அக்கௌண்ட் கேஷ் ஆர் பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்ம ஓப்பன் பண்ணோம் இல்லையா, லெட்ஜர் அக்கௌண்ட், அதனுடைய க்ளோசிங் பேலன்ஸ் அமௌண்ட் எடுத்து தான் இங்கே எழுதியிருக்கோம். அடுத்தது ப்ரீபெய்ட் இன்சூரன்ஸ் ஆல்ரெடி நமக்கு பேலன்ஸ் ஷீட்லேயே இருக்குது பாருங்கள், 5,000 இருக்குது. ஸோ இது அசஸ் சைடில் நம்ம காமிக்கிறோம். இப்போ நம்ம டோட்டல் பண்ணும்போது ரெண்டு பக்கமும் நமக்கு டோட்டல் வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குன்னா ஷோன் ஆயிருக்குன்னா 1,86,000 நமக்கு ஷோன் ஆயிருக்கு. ஓகேங்களா, ஸோ யூ கேன் 27 sum you can do it. So students,
Uh, so this chapter is over. Today we had learned about how to adjustment for goodwill and prepare revaluation account, capital account and balance sheet of the firm after admission of a partner. There are two methods will be discussed in this class, isn't it? So understand the concept. If you have any doubt, please contact me. I will give some assignment, complete it and send to me. Thank you.